ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਲੰਪੀਆ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢੀਆਂ ਭਗਵਾ ਰੈਲੀਆਂ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਲੰਪੀਆ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੈਂਟਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇ ਸਿਆਟਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। Thank you so much for coming out here and making sure that everyone understands the issues that we are going through, that India is going through, that the Sikh community in India is going through. It's only through activism like this does that awareness occur. You know, over the years, we talk so often about India being the largest democracy in the world. But what does it mean when you say you are a democracy? It means that people have equal rights. It means that you have freedom of information, you have freedom of assembly, and you have the freedom to exist. And it is on each and every one of us to hold our government accountable for what a democracy entails. I know so many of us remember what happened in the 80s, down to what happened with the farmers, to now. And we continue to see this pattern repeat over and over again across the world. And this is just the latest example of what happens when our democracies are not held to account. Sikhs are just 2% population of India. And their sacrifice Indian freedom is way more than that. If I call the numbers, during British, if they hang people, 70% of those were Sikhs. They sent 129 people to an island where nobody was able to go, and out of that 90 were Sikhs. So that much sacrifice Sikhs have in the India's freedom zone. What Sikhs get today is Sikhs. You see this all have a flyer, right? It's a Sikhs. We are in Sikhs. NSA, National Security Act. NSA is an act. I don't know first of all why this act is there. I call this as a brutal. Like in old times, old kings used to have a say that, hey, chop their head. It's kind of same kind of act. You can slap on anybody, put them in jail for a year plus without even a bail. And that's what they slap on the people without a YouTuber. I saw, I don't watch much videos, but I saw a couple of his videos, a YouTuber. Like what YouTuber is a national security issue? No. He was just making videos raising awareness. By Amritpal Singh, I don't know what he did wrong. What he was doing, bringing a youth back to the mainstream is a crime. Is it a national security issue? No. What he was doing, come youth, leave the drugs, come back to the normal life, live a normal life, live a normal human being. That's what he was doing. Only he was vocal. Because he was vocal to his issues,
That's the reason he was banned, and that's the reason he was National Security Act issued against him. No. Tell the world what's happening to the Sikhs. A lot of the time, the information you come across on internet or Wikipedia, it's all been ran by the IT cell that the Indian government runs. So all that information you find on the internet is all false. Majority of it will be false. So we're requesting you to come talk to us and listen to the voice of the oppressed. ਅੱਜ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੈਲਿੰਗਹਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲਿੰਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੱਚਾ ਮਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਓਲੰਪੀਆ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਨਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢੇ ਜੋ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੋਂ ਫੜੇ ਸਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਜਿਹੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 90 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਹਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਨਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਉਠਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਓਲੰਪੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਮਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ। BBC ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The political movement that supports and that Modi is part of is also responsible for the assassination or the death
what's happening in India should be alarming to everyone. Obviously, to the United States, it is an ally. It is, you know, a country that many of us know and care about. Reports are showing that India is on the last step of genocide. That if actions are not taken to mitigate the fact that the UN has not taken any action, I think is problematic. ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਵਨੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਮੂਹਰੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਵਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖੇ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘਰਾਂ ਤੇ ਚਲਵਾਇਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 157 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹ 157 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸਚਾਰਜ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਵਹੀਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਵਹੀਰ ਕੱਢੋ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਉਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ
ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਓਟ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆ ਸਮਝੀਏ। ਏਡੇ ਕਿਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਾਂ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਦਣ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਊਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਖੜੇ ਪੈਣ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੀਲਾਂ ਮੀਲ 20-20 22-22 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਦਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ 8ਵੀਂ ਪੈਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ, ਕੱਟਣੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਆਣ ਬੜ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਵਹੀਰ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਹੀਰ ਘੱਤਣੀ, ਘੱਤ ਕੇ ਭਾਵ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਵਹੀਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਵਹੀਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਡਟ ਕੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਸਾਖੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਹੀਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਹੀਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਹੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੈ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜੀਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪੜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ has lent support to all those youth that have been rounded up by both these central governments, Punjab government as well as the central government, and they're going down the same path as what Indira Gandhi did in 84. She used to put tada and pick up our boys and throw them into other jails. This government has put NSA and picked up hundreds of our youths, connecting them with one individual and sent someone to Dibrugarh, someone and putting NSA on them. This kind of suppression is not going to be acceptable. I would appeal to both the governments to learn a lesson from what happened in 1984. It is not only Punjab that burned, entire India burned. And I hope that they are not going to do the same thing. The Akal Takht Jathedar has demanded, given an ultimatum that within 24 hours, all innocent youths must be released.
because you're putting them down a line which they should not be in. When this kind of suppression takes place, there's always a reaction. So Akal Takht Jathedar has appealed to that, and what is shameful that is the highest temporal seat of the Sikhs. CM Bhagwant Mann, who seems to have totally lost his balance, has challenged the supreme authority of the Akal Takht. And between central government and state government, they have blocked the Twitter account of the Akal Takht Jathedar, who has appealed that these innocents be let off. It is a case of human rights. If they have done no wrong, under what law have they been arrested? And why are youth being picked up across the state for no reason? First of all, you had someone roaming around for 6 months. You yourself did nothing. And now you're trying to suppress Punjab. You're trying to challenge the highest authority of the Sikhs. I appeal to both center and state government to look into history and to realize that the governments and the people who have done this before have not met a very good end. Please do not set fire to Punjab. This historic injustice which is carrying on till now. ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਟੈਲਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਾਜੂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਚਾੜਤੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਕਦ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੈਨਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰੰਡੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਬੂਤ? ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ। NSA ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੰਡੇਮਾਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਮ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੱਸੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ? ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਟਾਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਲਦਾਖ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਰੂਸ, ਨਾ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਟਿਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨੂਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਯਾਰ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਉੱਪਰਲਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਲਦਾਖ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਟਾ ਤੇ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੇਰ ਲਟਾ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਏਗੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 600 ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੈਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 8 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ UP ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੈਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ।
ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਚਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈਂਡੇਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੈਨ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਦਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੈਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ IRCTC tourism/Bharat Gaurav, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ।